मैं एक गल क्लीयर कर देवां, कोई बैठा बंदा इस गल का जवाब देवे मैनूं, तुसीं किसी कोलों पुछ लिओ। मैं जर्मन गया, फ्रांस गया, इटली गया, अहमदाबाद गया, महाराष्ट्र गया, चैनल चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, लोगों के कोल गुरबाणी पहुँच रही है, गुरबाणी पहुँचाउणी है ना। तुहाडा विरोध बादलों नाल आ ते तुसीं उस विरोध नूं सीधे रूप च लड़ो, हिक च वजो आके। चैनल की गल करते क्योंकि उन्होंने चैनल के मालिक ने अज इस गल नूं बकायदा खुलेआम ते कहा है कि कोई भी चैनल गुरबाणी नूं प्रसारण करने वास्ते एक भी पैसा लेंदा सानूं दसो, असीं 1 करोड़ रुपये उस बंदे नूं इनाम दिंदे आ। बकायदा एवं नहीं किया होना, तां ही ये नवीं चीज़ कित्थों उठ बैठी है। सरकार 5 साल लंघ गई, 5 साल मेयर भी रहे ने। गिल रोड पास हुई है, बनी क्यों नहीं? समस्या तो बनती सी, बनाई क्यों नहीं गई? उस वे पास हो गई सी, की गल फंड रेज नहीं हुए सी, कारण की सी? सारे काम सिस्टम वाइज होने या आप हुण कहिए गिल रोड होनी आ, वार्डां दे डिवेलपमेंट ही होनी, एको समय इकट्ठे नहीं होंदे। जदों काम साडे पास होए उदों बरसातां दा समा सी, जदों बरसातां लंघीआं सरकार बदल गई। ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਸੌਣਾ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। बंदा जिहड़ा सवेरे दाढ़ी रंगदा जाके जिहड़ा अपनी कुड़ी दी उम्र तो अद्धी उम्र दी कुड़ी नाल विआह कराउंदा, वो विधान सभा खड़ के दाड़े बारे बोले। मैं हैरान हाँ, साडे सिखां च जागतरी क्यों नहीं आउंदी? दाड़े बारे किरण खेर मैडम ने बोलिया MC दे हाउस दे विच, उदों सुखी साहब कित्थे सी? ठीक है, जिहड़ी गाल कढ के हाउस दे विच किरण खेर मैडम MP ने, उन्होंने दाड़े बारे बोलिया जी। ये जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। साहिब मसनद कहते हैं राजगद्दी ते बहना। ये जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, किसी को नकारिया कहना, किसी को कुछ कहना। अपने तो पिछले वाल देख लो। मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने पिछे वोटां तो पहला कहना शुरू किया कि ਜਿਹੜੇ इन्ने गनमैन लैके तुरे फिरदे आ, इन्नियां गड्डियां दा काफला लैके तुरे फिरदे आ, ये क्यों आउंदे आ मुर्गी खाने खोल लैन। साडे कोल उदों कई पोल्ट्री फार्म वाले आए, कहंदे भाजी कारोबार मंदा हो जाना, हुण की करिए? मैं की होया जी? कहंदे कई लीडरां ने विहले हो के मुर्गी खाने खोल लैणे आ। वो हुण खुश ने, हाल तक मुर्गी खाने खुले नहीं, क्योंकि गनमैन तो उदां ही लैके चल रहे आ। कल योगा किया, योगा कर लगे भी आले दुआले 25-26 बिठाए हुए सी। मार्केट कम्मां दे जो हाल है ना, कम्मां दे जो हाल आ, ये किसी ना किसी जिम्मे MSME ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? टैक्स कट्टे आ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? 50,000 ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਤੰਬਰ ਚ। MSME ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। सवाल मेरा अपू जी नूं है, एक मिनट जी, एक सवाल है अपू जी, एक सवाल है। मुख्यमंत्री साहब कहते आ, मुख्यमंत्री एक मिनट जी, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਬੇਟ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਕਰੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਬੇਟ सवाल है, एक सवाल है। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਆ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੱਦ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ? ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਾਲ ਪਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਕਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? फिर गल उत्थे आ गई, अपू जी ने अजे तक कोई काम नहीं गिनाया। एक ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਦੇ ਆ महाराज जी इत्थे तुसीं आप दिखाओ, जिथे खड़े हाथ में छल के कोई काम गिना तो दिओ। 45,000 करोड़ रुपए का करजा पंजाब के सिर चढ़ गया। वो लाउणा किने आ? जिहदे चों 930 करोड़ रुपए जिहड़े तुसीं बोर्ड कहंदे भी पहुँचाने जरूरी है ना पिंडां तक, वो बोर्डां ते लग गया। वो लोग चीकां मार रहे, कहंदे जे बोर्ड ते खर्चा ना करदे तुसीं ये 930 करोड़ नूं डिवाइड करके गरीब परिवारां नूं यही दे दिंदे। ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੀ। देखो नहीं, ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਮੀਦ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਆ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਨੱਕ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਨਕਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦੋ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਪਿੰਡ
ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ, 50,000 72 ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਵਾ ਸਾਲ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪਲਾਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੰਘੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੰਘੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਗੋਲਡ ਓਕੇ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਾ, ਗੁਲਾਨਾਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਾਮਣੀ ਰੰਗ, ਉਹ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਨੋਟ ਕੱਢ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਲੇ ਜੇ ਦੁਬਲੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਮਫਲਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਸਾਂ ਹੀ 35-40 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ 35-40 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਵਾਲੇ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਲੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਤਾਂ 80-90 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਮਫਲਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ 45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਲੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਨਹਿਰੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਛਰ ਡੰਗਦਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭ ਲਈ, ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜੂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਸਿੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ ਕਦੇ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਆਪਾਂ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਤੀ, 92 ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ? ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੋਨਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, 9 ਸਾਲ ਲੰਘੇ, ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗਣਾਈਏ
ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਆ ਕਿ ਕਮਾਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬੌਸ ਦੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਂਛਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 160 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 160 ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਿਰਫ ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ। ਮਾਨਨੀय ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਉન્નਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪੋਜੀਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, 160 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰੁਤਬਾ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਈਟ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ, ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ। ਜੀ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਉਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 2014 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 1 ਨੇਸ਼ਨ 1 ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜੀ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। 24 ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ, 3 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੈਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਲਿਟਰੇਸੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੱਲਾ 4-5 ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ
ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ PPA ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ 20-5 ਸਾਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ PPA ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਚਲੋ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਣੀ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ। ਆ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ, 11 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ 24 25 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਿਟ 300 ਟੱਪ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਦੋਂ ਦੇਤੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਊ ਲੱਗੂਗਾ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ। ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਸਾਡੇ BJP ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਆਪਾਂ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਤੀ, 92 ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਦੇ ਦਾੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2012-13 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ SGP ਸੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ 92 'ਚ ਦਫੇੜ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਧਿਆਨ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਛੇੜਛਾੜ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਛੇੜਨਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੇ। ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ PC 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਰਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਓਗੇ ਰਿਲੇ? ਕਿਸੇ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਲਾਓਗੇ? 16 ਲਿੰਕ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਲਾਈਵ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਲਾਈਵ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 16 ਐਪ YouTube ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲਏ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਐਡ ਚਲਾਏ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਗਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਗਿਆ, ਇਟਲੀ ਗਿਆ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਿਆ, ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੜੋ, ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜੋ ਆ ਕੇ, ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਚਾਸ਼ਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ
ਚੈਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਬਿਠੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ? ਧੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। GST ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 28% ਲਾਤਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਡੀਸੈਂਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਤਾ। ਪੂਰੇ 3 MLA ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਐਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਧੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਮਾਝੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਚਾੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਫੇਲ ਟਿਊਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰ, ਫੇਲ ਟਿਊਬਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਦੋਂ ਟਿਊਬਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਊਬਲ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਲਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਲ ਲਾਤਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਆ। ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇ, ਵਾਰਡ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰਦਾ, ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਈ, 5 ਸਾਲ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਪਾਸ ਹੋਈ ਆ, ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਸੀ, ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਸਟਮ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਹੋਣੀ ਆ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਇੱਕੋ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਹ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਪੱਥਰ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਨਾਲ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਬਿਜਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆ ਵਿਆਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਤੇ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਤੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੁੱਲ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਠੁਕਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੁਕਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਹਜੇ ਉਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ। ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਸਮਾ ਫਾਰਮ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਸਮਾ ਫਾਰਮ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ? ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ? ਖਿਆਲੀ ਪਕਾਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇ 86% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਓ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਏ। 15,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੋਖੀ ਮੈਂ ਧੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। 86% ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ 86% 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਰਾਂਸ ਜਰਮਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਗਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ, 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਬਿੱਲ। ਜਿਹੜੇ 86% ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਮਾਫ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ? ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ BJP ਦੇ 9 ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣਾਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ,
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਦੇਵਾਂ। 2014 2016 GST ਸੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਈ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਮਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੀ? 15 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਤਾ, ਆਇਆ 15 ਲੱਖ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹ ਆਇਆ, GST ਆ ਗਈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ GST ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ GST ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਰੁਕੇ, ਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਪਲਾਇਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਨਾਨੀ ਪਈ ਕੋਲੇ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ? 3 ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਬੰਦ। ਇਹ ਤਾਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੱਚਾਈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡਾ DRDO ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਠੁਕਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੁਕਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅੰਦਰ ਜਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ। 15 ਕਰੋੜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਰਡ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ MLA ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਜੀ। 2-3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੇਅਰ ਚੱਕੀ ਆ, ਫੇਰ ਥੱਲੋਂ ਟਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਰੋਡ ਜਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ MLA 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਸੋ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 16 OTT ਜਾਂ 16 ਜਿਹੜੇ YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ YouTube ਤੇ OTT ਹਜੇ ਮਾਨਸਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅਬੋਹਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਰ PT ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਡਿਸ਼ TV ਜਿਹੜਾ ਡਿਸ਼ TV ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ CM ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਦਾੜੀ ਰੰਗ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਦਾੜੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਗਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਦਾੜੇ ਬਾਰੇ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੋਲਿਆ MC ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਮੈਡਮ MP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਪੂ ਜੀ ਨੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਕਰਾਈ ਆ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਈ ਆ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, SGPC ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 45 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਮੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਰ ਕੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਮੋਗੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੱਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਭਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸੰਭਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਸੰਭਲਦਿਆਂ ਇੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ
ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ, 100 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੱਸੋ GST ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ GST ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਇਕੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਭੱਜਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਓਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਚੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੂੜੀ ਕਰਦੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੋਠੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਤੱਕ ਦੇ ਏਡੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਦੂਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਨੇ। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਸੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁੜਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ। ਜੇ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਲਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਅੰਦੌਰੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੋ आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। साहिब मसनद कहते हैं राजगद्दी ते बहना, ये जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਜੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਜੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਭੁੰਜੇ ਬਿਠਾਤੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਲੂਗਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਕਈ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਨਮੈਨ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ, ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 25-26 ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨਾ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਆ, ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਹੰਕਾਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੰਮ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਤਮਨਗਰ ਦਾ ਵਾਰਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਉਣ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਅੱਪੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪੂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਆ, ਤਨਖਾਹ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧੁੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ। ਤਨਖਾਹ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਕੱਚੇ ਗਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਗਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਣਾ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਇਕੱਠੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 47 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ
ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਧੂਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲੂ ਮੈਂ ਸੰਨ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਖੁੱਲੀ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 7-8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਫੀਤੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ 200 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਆ। ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2018-19 ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਕ ਲਓ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਭਰਾਵੋ 25ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਝਾਰਖੰਡ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। 3 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚ ਆਇਆ। ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਹੋਗੇ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਟਰੈਕ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਟਰੈਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਤ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰਦਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਪਦਾ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦਾ ਅਵਸਰ ਸਮਝਿਆ। 700 ਸਿਰਫ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। ਠੀਕ ਆ। ਰਾਮ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਰਾਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਰਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਰਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਤਰੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਧੂਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਚਿਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲ ਆ ਨਾ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਟੈਕਸ ਕੱਟੇ ਆ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 50,000 ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਤੰਬਰ 'ਚ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਬੇਟ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਬੇਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਆ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੱਦ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ? ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਾਲ ਪਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਕਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 16 OTT ਚੈਨਲ ਕਹਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਚ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਮਰਾ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ, ਚੌਂਕ ਤੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਧੂਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਆਪੂ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦਿਖਾਓ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ। ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਜਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 'ਚ ਜੀ? ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ
ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਖੜਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇ ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪੁੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਂ ਹੀ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਬਕਾ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਤਾ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੇ ਜਨਮ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਲੈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 3 MP ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ MP ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤਿੰਨ MP ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ MP ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਲ ਵੀ ਆਰਡੀਐਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੰਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 30,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਗਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ NOC ਦੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਦੀ ਐਡਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਘਰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ 10 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤੇ 50 ਘਰ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਲਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪੂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਝੰਜਟ ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। GST ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, GST ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਠੁਕਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਲਟਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਕਿ 200 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 2200 ਕਹਿ ਲਓ, 2200 ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 200 ਸੀਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 14,630 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। 14,630। ਮੈਂ ਗੱਲ 7 ਤੋਂ 12 ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੋਬਲਸ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਦਾ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੋਬਲਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਸੱਚ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 3 ਟਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2% ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 2% ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਤਾ। ਲਾਇਆ ਅਸਲ 2% ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ, ਜਿਹੜਾ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 930 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ 900 ਰੁਪਈਆ ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫੈਕਟਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ RDF ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ 31-3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ RDF ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਪਟਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RDF ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਏ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੁਕਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ MSME ਦੀ,
630 ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗਲਾਡਾ ਚੋਂ 630 ਨਕਸ਼ੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਤਾ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਆ ਇਹ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਰਹੀ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਐਵਰੇਜ ਟੂ ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬੰਦ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਵਧਾਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ, ਵੈਟ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਣਾ ਆ ਮਸਾਂ ਹੀ 2000 ਕਰੋੜ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ 9000 ਕਰੋੜ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠਕਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। 1500 ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰ ਕਿਲੋਵਾਟ, ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਤੀ 2500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਵਾਟ ਜੀ। ਉਹ 2500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੈਟੇਗਰੀਕਲੀ ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਸੜਕ ਜਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿਹਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਠਕਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਸੜਕ ਹੀ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਬਣੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 1 ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਣ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਫੰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੰਡਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਬਣਦੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹਾਰ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਸਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੀਤਾ ਕੱਟ ਦੇਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੱਚ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਫਿਰ 2022, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ 9 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਭਰਾਓ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲ 15ਵਾਂ ਸਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਸੋਖੀ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਕੈਪਟਨ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ। ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਇੱਕ ਬਿਗੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਊਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਆ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਨੱਕ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਨਕਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਗੜਨਾ ਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੱਕੇ ਆ, ਫੜਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ, 50,000 72 ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪਲਾਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੰਘੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੰਘੀ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, 50,000 ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ 50,000 ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਆਪੂ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 2-2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਰਾਮ ਦੇਣਾ ਜੀ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਾ ਸਟੰਪ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਠਕਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਦਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੋਂ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੱਖੋ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਆਪ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 100% ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਜੋ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਹੋਈ ਹਿੰਮਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜੂਨ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ? ਇੰਨੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟਪਾਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਟਪਾਏ ਜੀ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? 8 ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 2011 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 21 ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 11 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 5 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 16-17 'ਚ, ਤਾਂ 16 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 17 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠਕਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਅਕਰੋਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 2023 ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕਦੀ ਆ, ਏਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਸੁਣ ਲਿਓ, ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਆ, ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਇਆ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਗੋਲਡ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਾ, ਨਾਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਾਮਣੀ ਰੰਗ, ਉਹ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਨੋਟ ਕੱਢ, ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਰੀਬ 40 ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, 42 ਦਿਨ ਜਾਂ 32 ਦਿਨ, 5 ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਯਾਰ ਇਹ ਹਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਹਰੇ ਬਾਈ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੜੇ, ਫਿਰ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮ ਕੱਢਣਗੇ। ਸੱਤਾ ਵਾਲਿਓ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੰਗੀਨ ਤੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਚਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਫਾਰਮ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹਜੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਆ। ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਣਾਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਪਲਬਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਸਵਾਏ ਸੁਪਨਿਆਂ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਓ,
ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਗਾਠੀਓਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਗਾਠੀਓਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪੋਜੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਟੈਰੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨੇ 19 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆ 92 ਐਮਐਲਏ, 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, 1 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 100 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਜੋ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਨੀਮਮ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਧਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬੇ ਮਸੰਦ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਗੱਦਾ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਵਰਤ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਕਰਨਾਟਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਲਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵੰਡ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ, ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਲੁੱਟਣਾ ਹੀ ਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੜੀਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜੈਕਟ ਹੋਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਜਾਓ 1 ਰੁਪਈਆ 1 ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਪੁੱਲ ਟਿਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸਕਿੱਟ ਜੀ, ਪਤਲੇ ਜੇ ਦੁਬਲੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਮਫਲਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਸਾਂ ਹੀ 35-40 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ 35-40 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਵਾਲੇ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਲੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਤਾਂ 80-90 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਮਫਲਰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ 45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਬਣਾ ਕੇ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਹਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਲੋ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਨਕਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਦੇ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਮ ਹੈ ਜੀਤੇ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਨਕਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਖੜੀ ਆ, ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰੇ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਬਾਊ ਜਿਹੜਾ ਮਫਲਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 29 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 67 ਆਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ 63 ਆਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਬਣਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਗਿਆ ਵੋਟਾਂ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ। ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, 2024 ਦੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, 2014 ਮੈਂ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਉਹ 500 ਕਰੋੜ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 4500 ਕਰੋੜ 4800 ਕਰੋੜ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ। ਨਾਇਗਰੇ ਚੰਗਾ ਵਾ ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ 73 ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕਿਤੇ ਡਾਊਨ ਥੋੜੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 73
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ। ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਅੱਜ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਕੜ ਖੇਜ ਹੀ ਡਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਠਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ 2 ਖੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੀ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਲਾਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਆ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਬਹਾ ਦੂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ। ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਵੇਂ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਆਤਮਨਗਰ, ਆਪਾਂ ਆਤਮਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆਤਮਨਗਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਉੜਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦੀ ਭੀੜ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸਰ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਲੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਨਹਿਰੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਛਰ ਡੰਗਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭ ਲਈ, ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜੂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਸਿੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ ਕਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੀਤਾ। ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੱਪੂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਠੁਕਰਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਨਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂਨਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।